Here you can see question number 40. And in this class, I'm going to describe a teacher. Here you can see who has influenced you in your education. You should say where you met him. সেন্টেন্সটার ইংলিশটা এরকম হওয়া উচিত। এটা স্পিকিং এ এইভাবে লেখা হয়, বাট সেন্টেন্সটার ইংলিশ এরকম হওয়া উচিত, হোয়ার ডিড ইউ মিট উইথ হিম, what subject what subject did it teach you. So here you can see what subject he or she taught you, what was special about him or her, and explain how this person or teacher has influenced you in your education so much. So if you have to talk about your teacher, he can be a school teacher or college teacher or higher secondary level teacher, জাস্ট আপনার গ্রামে, আপনার বাড়ির পাশে, even not only teacher but also any kinds of respected person or educated person, from him or her you have got so many influence, so many motivation. You have to share about him, you have to share about his characteristics, about his lifestyle or any kinds of things. Okay, so that is the main point of this topic. And here you can see the answer. Well, here you can see, I consider myself exceptionally fortunate to have been taught and guided by some excellent teachers throughout my academic life. Among them, I'd like to talk about Mr. Smith, who has been an extraordinary teacher, a really good mentor, and who has a great influence on my study, not only in your study, but also you can describe about your career, about your goal, who is the main motivator, from whom you have got the actual influence. You have to talk about someone. Okay, so I met Mr. Smith for the first time when I was in fourth grade. He was our math teacher. Initially, he thought that tough he would be a tough teacher and we would have to be very, very polite in front of him. We got this impression mostly because of his serious face and tidy dress up. পরিচ্ছন্ন যে ড্রেস আপ সেটার কথা বলছে, but soon we found that he was a very friendly person and we did not have to be very polite with him. He never made things complicated and tried over and over again to explain something to us. He had a unique way of teaching and could explain complex topics very easily. Thus, everything we learned from him was interesting, and that's why we remember most of the theories and techniques of math he taught us. I'd say he has a great influence on my education because he helped me build a strong foundation in mathematics. My major in College of Science and Mathematics was the most important subject at that level. I have always been good at math, and that mainly because of Mr. Smith, who had a major role in making the subject interesting to me. Before I learned math from Mr. Smith, my impression on math was not good, and I considered mathematics to be a complex and uninteresting subject. But his teaching and influences changed my way of thinking about math, or later on, math became my one of the most favorite subjects for which I admire him greatly. You have Here you can see the another topic list of similar cue card, like talk about a person from your childhood whom you still remember. Describe a teacher from your school or college whom you want to meet. Talk about your math, literature, or history teacher from school. Describe an old person whom you admire. Describe a subject taught in your school. Describe a teacher who has helped you in your education greatly. Describe an exemplary persons from your hometown.
Okay, so here you can see, describe a friend from your childhood. You should say how you met him, how long you are friends, and what you did together, what made you like him, and explain your friendship. Here you can see another simple answer. Well, childhood has its speciality and magic, and sometimes childhood friends are unforgettable. Childhood friends are unforgettable. So here you can see, on such friend I recall was Deepu, who I still remember. Our friendship lasted only for a year, and after that he moved to a different city with his parents. I met him at our first day in school. I was late for school due to a bad traffic, and when I reached my classroom, I thought that all of the seats have been occupied, and I was desperately looking for a place to sit. The class teacher asked my name and announced to make a seat for me. I found that one of the boys was asking me to go over there and sit beside him. This very boy was Deepu, and I was grateful to him. In the tiffin time, I shared my foods with him and talked about lots of things. From that next day, we started sitting next to each other, and our friendship began to flourish. I found that he collects stamps as a hobby, and I was excited to find this common hobby between us. We were very close friends, and after 1 year, I heard that he would be moving to a new city as his father has been transferred there. We did a lot of interesting and fun stuff together. At school, we played football and other games in the interval period. He was a lively and helpful boy who liked me very much. We had many things in common and we helped each other on our studies. Since I enjoyed participating in different activities with him, I liked him as a friend as well. We had a strong bonding and intimate friendship between us. We tried to help each other whenever needed. Another similar Tucker topic. Here you can see a speech that somebody delivered and you heard, you should say. Describe one of your long-term friend. Another Tucker topic. Describe one of your long-term friend. Talk about a friend you really like. Talk about your best friend. Describe a friend who helped you. Describe a friend from your childhood. Just wait a minute. So, here you can see, describe one of your long-term friends. Talk about a friend you really like. Talk about your best friend. Describe a friend who helped you. Describe a friend from your school. And then here you can see the another topic, that is a special a speech that somebody delivered and you heard. You should say who gave the speech, what the topic of speech was, whether it impressed you or not, and explain why did you like or dislike the speech. Okay, so just wait a minute. After completing this one, we will talk about another topic. Just wait a minute. Here you can see. Well, I have heard numerous speeches.
জাস্ট আমাকে একটু আগে এগুলো পড়তে দেন, একটু ডেসক্রাইব করতে দেন, এরপর আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি যে আপনাদের কি করতে হবে, কোন কোন টপিকের উপর কথা বলতে হবে, কিভাবে বলতে হবে, সবকিছু আমি বলছি। আগে যেটা পড়ছি সেগুলো আপনারা একটু অ্যাটেন্টিভলি দেখার চেষ্টা করেন, টপিকগুলো একটু অ্যাটেন্টিভলি দেখেন। ইউ হ্যাভ টু স্পিক আ লট। So here you can see. Well, I have heard numerous speeches, lectures, commentaries on various topics and issues throughout different stages of my life, and among them, the speech that was given by our primary school teacher on of our farewell day is the most influential on, and I still vividly recall it. The teacher who gave the speech was Mr. Deepu, and he was in his late 40s at that time. The teacher who gave the speech was Mr. Deepu, and he was in his late 40s at that time. As fifth grade school going kids, we did not comprehend quite clearly what was the school farewell all about. We knew that this is going to be our last day at our primary school and we would start our new school soon. Mr. Deepu was already a revered teacher for his teaching style, good manner, humor, and honesty. Rumor had that he was much more qualified to be a college professor rather than being a primary school teacher. On the day, we had our parents present in school and we had been enjoying everything as part of the farewell speech. Mr. Deepa approached to the stage and started mentioning what funny things we had done in the last 5 years. We, as well as our parents, started laughing on the things he mentioned. He mentioned how a kid started screaming at the sight of cockroach, how a kid of class 2 expressed his friendship to a girl, how we tried to play Amit of the class, and many more interesting and funny events. He then moved on topic that I still hear in my mind. He told how studying is our primary responsibility, how we should listen to our parents, how have we achieved our liberation as a nation, how we respect the mother nature, and all the honesty and bravery we should process in our heart. In our heart. Okay. So here you can see another similar QCAT topic, talk about a speech delivered by a famous person, describe an event when you were greatly touched, describe a speech that has a great influence in your life, talk about a speech you watched on TV or heard or on radio, a famous speech you heard and still remember. You can another topic here you can see describes an important letter that you received and you should say who wrote it to you, what the letter was about, how you felt about the letter, and explain why it was important to you. And another similar QCAT topic, describe a news that made you happy, describe a letter you received from your friend, talk about a letter your father or mother wrote to you. So these are the things. So first of all, এই যে টোটাল পিডিএফ ফাইল, টোটাল যে স্লাইডটা আপনারা দেখছেন এখানে আপনার 1 2 3 4টা প্রেজেন্টেশন টপিক এখানে আছে, 17 থেকে 20, এবং প্রত্যেকটা টপিকই একদম অথেন্টিক স্লাইড, রিয়েল লাইফ টপিকের উপরে এই প্রেজেন্টেশন গুলো করা। এরকম না যে ট্রাফিক জ্যাম বা ওই যে রোড অ্যাক্সিডেন্ট, রেইনি ডে, এই ধরনের প্রেজেন্টেশন এগুলো না। এগুলো মানে একদম স্পিকিং লেভেলেরই, ওগুলো কিন্তু প্যারাগ্রাফ ছিল, রিটেন ইংলিশের সেন্টেন্স অনেক বেশি ছিল, বাট এগুলো একদম স্পিকিং লেভেলের। আমার কথাটা বুঝবেন, এই জায়গাটা
সাথে কথা বলা বা এই টপিক গুলোর উপর, এই বিষয়গুলোর উপর স্পিকিং করা, একটা প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করা, প্রেজেন্টেশন টিউটোরিয়াল তৈরি করা অনেক বেশি সহজ, অনেক বেশি ইজি এই বিষয়গুলোর উপর। তো আমি আপনাকে কি বলছি, প্রথম টপিকটা হচ্ছে ডিসক্রাইব আ টিচার হু হ্যাজ ইনফ্লুয়েন্স টু ইউ ইন ইউর এডুকেশন। এখানে শুধু শিক্ষক না, কোনো রেসপেক্টেড পার্সন হতে পারে, কোনো সিনিয়র পার্সন হতে পারে, এমন কোনো ব্যক্তি হতে পারে। আপনি একটা অস্পাড়াগায় বসবাস করেন, সেখানে বেশিরভাগ মানুষই ইলিটারেট, অশিক্ষিত, বাট দুই একজন আছে অনেক ভালো, কেউ কলেজের প্রফেসর, কেউ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, কেউ পিএইচডি ডিগ্রিধারী, যাদেরকে আপনারা বা আপনি অনুসরণ করেন। ইভেন কেউ এমনও হতে পারে আলেম ওলামা, যাদের আপনার ভালো লাগে, যাদের লাইফ স্টাইল আপনার ভালো লাগে, যাদেরকে আপনি অনুসরণ করেন, যাদেরকে আপনি রেসপেক্ট করেন, যাদের একটা ইনফ্লুয়েন্স, একটা এফেক্ট আছে আপনার লাইফে, তাদের মানে এরকম যে কোনো একজন পার্সন সম্পর্কে, যে কোনো একজন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাকে ডিসক্রাইব করতে হবে। এখানে এই জন্য এখানে লেখা যে লিস্ট অফ সিমিলার টিউকার টপিক, মানে আপনি যদি এই টপিকটার উপরে, যে আর টিচার হু হ্যাজ ইনফ্লুয়েন্সড ইন ইউর এডুকেশন, এই টপিকটার উপরে কথা নাও বলতে পারেন। এখানে আরো কিছু বিষয় দেওয়া আছে ওই রিলেটেড, যে এমন একজন সম্পর্কে কথা বলেন যাকে আপনি ছোটবেলা থেকে স্মরণ করে আসছেন, আপনি তাকে মনে করেন, তাকে সম্মান করেন, তাকে শ্রদ্ধা করেন, এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলেন। এরপর এখানে আরো বলছে যে ডিসক্রাইব আ ওল্ড পারসন হুম ইউ অ্যাডমায়ার, একজন কোনো রেসপেক্টেড কোনো বৃদ্ধ লোক নিয়ে কথা বলেন যাকে আপনি শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন। ডিসক্রাইব আ সাবজেক্ট ইউ টট ইন ইউর স্কুল। সো এইভাবে মানে যে কোনো ওয়েতে ডিসক্রাইব আ এক্সাম্পলারি পারসন ফ্রম ইউর হোম টাউন, আপনার হোম টাউন বা আপনার শহর, আপনার গ্রামে এমন কোন লোক আছে কিনা যে একজন এক্সাম্পল, যে একজন অনুকরণীয়, অনুসরণীয়, যাকে অনুসরণ করলে লাইফে ভালো কিছু করা যেতে পারে বা যাবে, অনেকেই যাকে সম্মান করে, অনুসরণ করে, এইরকম কোন একটা ব্যক্তি নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে। এখন এই ধরনের টপিকের উপর আপনি যখন প্রেজেন্টেশন দিবেন, আপনি যখন কথা বলবেন, আপনারা 4 মিনিট 5 মিনিটের একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন। দরকার হলে এটার জন্য আমি আপনাদের গুগল ক্লাসরুম ক্রিয়েট করে দিব, সেখানে আপনারা পোস্ট করতে পারেন। আপনারা কেউ গুগল ক্লাসরুম অ্যাপ সম্পর্কে জানেন কিনা জানি না। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, ইউনিভার্সিটির টিচারেরা অনলাইনে ক্লাস নিলে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট, তাদের যে প্রেজেন্টেশন, এগুলো গুগল ক্লাসরুমের ভিতরে নিয়ে থাকে, এবং এগুলো মানে অনেক অর্গানাইজ ওয়েতে এগুলো করা যায়। একটা স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করলে, টাস্ক সাবমিট করলে, প্রেজেন্টেশন সাবমিট করলে, সেগুলো কমেন্টের একটা অনেক ভালো জায়গা থাকে, এবং এগুলো মেইলের মাধ্যমে আইডি করে এটা করতে হয়, এবং অনেক সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট সেখানে ক্রিয়েট হয়। কারণ এটা এই জন্য বলছি, আপনাদের এই কনভার্সেশন গুলো আমি করে দিতে চাই, বাট এখানে প্রাসঙ্গিকের থেকে অপ্রাসঙ্গিক কথা আপনারা বেশি বলেন, কেউ প্র্যাকটিস করেন। তো সেখানে আপনারা দিতে পারেন, বাট যেভাবে হোক আপনাকে অনেকগুলো টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে, স্পিকিং করতে হবে, কথা বলতে হবে। এবং এই যে টপিকটা, এই ধরনের টপিকের উপর কথা বলা কিন্তু কঠিন কিছু না। সেন্টেন্স গুলো কিভাবে লেখা, যে আই কনসিডার্ড মাইসেলফ এক্সেপশনালি পারসন টু হ্যাভ মানে কি, to have been taught and guided by some excellent teachers throughout my academic life। তাহলে এই যে সেন্টেন্স গুলো, এই সেন্টেন্সে আমার সাবজেক্ট হবে আই অথবা হি। আমার কথাটা আগে একটু বুঝবেন। এরপর আই মেট মিস্টার স্মিথ। তাহলে এরপর সেই স্মিথ সম্পর্কে এইখান থেকে বলছে যে হি ওয়াজ আওয়ার ম্যাথ টিচার। তারপরে কি বলছে, উই থট দ্যাট হি উড বি আ টাফ টিচার অ্যান্ড উই উড হ্যাভ টু বি ভেরি পলাইট ইন ফ্রন্ট অফ হিম। We got this impression mostly because of his serious face and tidy dressed up, but soon we found that he was a very friendly person and we did not have to be very polite with him. He never made things complicated and tired over and over again to explain something to us. তাহলে এই জায়গাটাতে আপনার বা আপনাদের এবং সেইটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে, যে আপনার লাইফে ইনফ্লুয়েন্স, সে কোনো টিচার হতে পারে, কোনো রেসপেক্টেড পার্সন হতে পারে, আর এনি কাইন্ডস অফ পার্সন ক্যান বি দেয়ার। তো তার সম্পর্কে আপনাকে কথা বলতে হবে, সে কেমন, তার কি আছে বা তার কি ছিল, সে কি করে, কেমন ভাবে চলাফেরা করে, কেমন ভাবে ড্রেস আপ করে,
এগুলো হচ্ছে সমস্ত বিষয়, মানে এই ধরনের টপিক গুলো বা এই কথাগুলো আপনাকে আপনার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে, নিজের ভাষা থেকে ডেসক্রাইব করতে হবে। এইগুলো একটা টপিক। আরেকটা টপিক হচ্ছে যে আপনার একজন চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড সম্পর্কে আপনাকে বর্ণনা করতে হবে। এবং এইটার সিমিলার কিউকার্ড হচ্ছে এমন কোনো বন্ধুকে নিয়ে আপনি কথা বলেন যে লং টাইম ধরে আপনার সঙ্গে আছে, বা যাকে আপনি সত্যিকার অর্থেই পছন্দ করেন, বা যে আপনাকে সবসময় হেল্প করে যে কোনো কাজে। অথবা এমন কাউকে বলেন যে স্কুল লাইফে আপনার খুব ভালো বন্ধু ছিল। তো আপনি যদি একটা পারেন, বাকি টপিকগুলোর উপরেও চেষ্টা করবেন 3 মিনিট, 4 মিনিট বা 5 মিনিটের শর্ট কিছু কনভারসেশন, সরি, প্রেজেন্টেশন তৈরি করে। অর্থাৎ ঘুরায় ফিরায় যা বলি না কেন, মেইন থিংস বা কমন থিংস হচ্ছে এই জায়গাগুলোর যে কোনো একটা পার্সনকে, যে কোনো একটা ব্যক্তিকে আপনার এই জায়গাটাতে মূলত ডিসক্রাইব করতে হবে। এবং এটা ডিসক্রাইব করা কঠিন কিছু না, আমি আবারও বলছি, ইংলিশে কথা বলা কঠিন কিছু না। শুধুমাত্র টেন্স, মডাল, সেমি মডাল এইটা দিয়ে যদি সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করতে পারেন, যেটা আমি আগে অনেকবার শিখিয়েছি, 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার, 18টার মতো মডাল, সেমি মডাল, অর্থাৎ 28, 29 বা 30টার মতো সেন্টেন্স আমার হয় একটা পার্টিকুলার ভার্ব দিয়ে করা যায়। যদি এটা করতে পারেন, তাহলে ঠিক সেই কথাগুলোকেই আমার প্র্যাকটিক্যাল প্রেজেন্টেশন বলেন, স্পিকিং বলেন বা কনভারসেশনে প্রোভাইড করা যায়। ইংলিশে সেন্টেন্স তৈরি করা কোনো কঠিন কিছু না। ইংলিশে সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা সাবজেক্ট লাগে, সাবজেক্টের পরেই আসবে ভার্ব। প্রথমত একটা সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে ভার্ব। এখন সেই জায়গাটাতে যদি ভার্ব না থাকে, বিভিন্ন জায়গায় সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে ভার্ব না থাকলে সেই জায়গাগুলোতে অ্যাডভার্ব থাকতে পারে। অ্যাডভার্বের পরে ভার্ব থাকে। অ্যাডভার্ব একটা সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গায় বসতে পারে, একদম শুরুতেও বসতে পারে, একদম লাস্টেও বসতে পারে, অক্সিলারি ভার্ব আর মেইন ভার্বের মাঝেও বসতে পারে। অ্যাডভার্ব যে কোনো জায়গায়, যে কোনো প্লেসে আমার ব্যবহৃত হতে পারে বা একটা সেন্টেন্সে বসতে পারে। এটা হচ্ছে 1 নাম্বার কথা। তো প্রথমে একটা সাবজেক্ট, দেন ভার্ব। সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসালে আমি কি বলছি, যে আমাদের অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে। এইভাবে নিজের ভাষায়, নিজের মতো করে আমাকে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। এবং টেন্সের ক্ষেত্রেও আমি একটা কথা আপনাদের বারবার বলছি, আমাদের 12টা টেন্স তো পড়া লাগে না, আপনি ইংলিশ পারবেন না কেন? আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এই 6টা টেন্স সম্পর্কে আপনার অ্যাটলিস্ট যদি একটা ভালো কনসেপ্ট থাকে, আপনি আপনার যে কোনো কথাবার্তা ইংলিশে চালিয়ে যেতে পারবেন, ইংলিশে করতে পারবেন। আপনার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে কোথাও কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হবে না। কোথাও কোনো ধরনের প্রবলেম আশা করি আপনার ফেস করতে হবে না, যদি আপনি একটু এইটাকে নিজে যদি একটু টাইম দিতে পারেন। এই যে স্লাইড গুলো আমি এখন আপনাদেরকে প্রোভাইড করবো, যেটা আমি বারবার বলছি, এগুলো খুবই অথেন্টিক স্লাইড, অথেন্টিক ফাইল, যেগুলো স্পিকিং করার জন্য অনেক বেশি দরকার, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, ইফেক্টিভ। এই ম্যাটেরিয়াল গুলো খুবই ইফেক্টিভ, আবারও বলছি। এই জন্য এই যে স্লাইড গুলো আছে এবং এখানকার যে প্রেজেন্টেশন গুলো আছে, এগুলো একটু সময় নিয়ে করতে হয়, একদিনে পারা যায় না, 2 দিন 3 দিন টাইম নিয়ে আপনি যদি নিজে প্র্যাকটিস করতে পারেন, সেন্টেন্স গুলো ভালোভাবে পড়তে পারেন, পড়ার পর নিজের মতো করে একটা প্রেজেন্টেশন আপনি তৈরি করে আপনারা আমার কাছে প্রোভাইড করবেন। প্রেজেন্টেশনটা অডিও রেকর্ড করেন বা ভিডিও রেকর্ড করেন, যাই করেন না কেন, নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবেন, নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন, আপনার রেসপেক্টেড পার্সন সম্পর্কে, আপনার কোনো বেস্ট ফ্রেন্ড, কোনো স্কুল লাইফ ফ্রেন্ড, কোনো লং টাইম ধরে যে ফ্রেন্ডটা আপনার সঙ্গে আছে, সেই ধরনের মানুষ সম্পর্কে আপনি কথা বলবেন। তাহলে একটা গেল টিচার আর রেসপেক্টেড পার্সন, একটা গেল ফ্রেন্ড, দুটো টপিক আমার কিন্তু এই জায়গাটাতে হয়ে গেল। এটার উপর আপনাকে কথা বলতে হবে, স্পিচ দিতে হবে, প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। এখানে আরেকটা টপিক ছিল, সেটা হচ্ছে 4টা টোটাল। সেটা হচ্ছে আই স্পিচ দ্যাট সামবডি ডেলিভার্ড ইন ইউ হার্ড।
এমন কোনো বক্তব্য, এমন কোনো কথা, সেটা টিভি থেকে হতে পারে, ইউটিউব চ্যানেল থেকে হতে পারে, সরাসরি কোনো ভাষণ থেকে হতে পারে, সেটা আপনার এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যান, প্রাইম মিনিস্টার, যেই হোক না কেন, বা কোনো মোটিভেশনাল স্পিকার, যেই দিক না কেন, এমন কোনো স্পিচ যেটা আপনি শুনেছেন এবং শুনে তার থেকে আপনি ইমপ্রেসড হয়েছেন, তার থেকে আপনি অনেক ইনফ্লুয়েন্সড পেয়েছেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বা তার সেই স্পিচ, তার সেই কথাগুলো সম্পর্কে আপনাকে ইংলিশে ডিসক্রাইব করতে হবে, যে আপনি সেই স্পিচটা পছন্দ করেন কিনা, সেটার ইনফ্লুয়েন্স বা এফেক্ট, প্রভাব যেটা আপনার উপর কিভাবে পড়ছে, আপনি সেটাকে কতটুকু লাইক করেন, কতটুকু ডিসলাইক করেন, কতটুকু সেই স্পিচটার সঙ্গে আপনি নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে পারেন, এই বিষয়গুলোর উপরে আপনাকে একটা কথা বা একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে। তাহলে আমি টপিকগুলো কি কি বললাম, যে আর টিচার ইউ অ্যাডমায়ার মোস্ট or আর এক্সপেক্টেড পারসন ফ্রম দ্যাট ইউ হ্যাভ গট মোটিভেটেড টু গো ইউর অ্যাকচুয়াল ডেস্টিনেশন। আফটার দ্যাট ইউর ফ্রেন্ড, এটা সম্পর্কে বলতে হবে। আরেকটা টপিক হচ্ছে স্পিচ দ্যাট সামবডি ডেলিভার্ড অ্যান্ড ইউ হার্ড, ইউ শুড সে, সেই স্পিচ সম্পর্কে বলতে হবে এবং কে বলেছিল, এবং সেটা আপনাকে কিভাবে ইমপ্রেসড করে, সেটাকে আপনি কতটুকু লাইক করেন, কতটুকু ডিসলাইক করেন, এই বিষয়গুলোর উপর আপনাকে কথা বলতে হবে। জাস্ট একটু ওয়েট করেন। তো এই বিষয়গুলোর উপর, এই টপিকগুলোর উপর আপনাকে কথা বলতে হবে। আমি এখানে পিডিএফ ফাইলটা আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব, এবং পাঠিয়ে দিলে আপনারা সেটা ভালোভাবে কাভার করবেন। আর আরেকটা কথা বলে রাখি, আমি আপনাদের এই জায়গাটাতে, জাস্ট ওয়েট এ মিনিট, আমি গুগল ক্লাসরুম যে অ্যাপটা আছে, এই অ্যাপটা সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে পরিচিত করাবো, এই অ্যাপটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সেখানে আমি এই সমস্ত পিডিএফ ফাইল বলেন, ডকুমেন্ট বলেন, সবকিছুই প্রোভাইড করা যায়, এবং স্টুডেন্টদের সঙ্গে অনেক ভালোভাবে কানেক্ট থাকা যায়, কনভারসেশন করা যায়, কমিউনিকেট করা যায়। যেমন আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে পান না, আমি আপনাকে যদি আমার হোয়াটসঅ্যাপটা একটু দেখাই, একটু দেখার চেষ্টা করেন। এ দেখেন, এই যে নাম্বার, মানে কিভাবে মেসেজ, দেখেন 505টা মেসেজ আনরিড, কিভাবে মেসেজ গুলো আসতে থাকে, যেতে থাকে, কিভাবে এই যে মেসেজ দেখেন, প্রচুর পরিমাণে, প্রচুর পরিমাণে মেসেজ, এটা শেষ করে পারা যায় না। তো এইগুলো বারবার বারবার আসতে থাকলে অনেক মেসেজ নিচে চলে যায়, স্ক্রল হয়ে চলে যায়, আমি আর দেখতে পাই না। মানে এক এক মিনিটে অন্তত 20টা 25টা করে এসএমএস এই হোয়াটসঅ্যাপে আমার আসতে থাকে। তো এই জন্য অনেকে, আপনারা পেইড কোর্সে স্টুডেন্ট যারা, তারাও আমাকে নক দিয়ে পান না, কথা বলতে পারেন না ঠিকভাবে, আমারও ধৈর্য থাকে না, এটা আপনারাও দেখছেন। তো এই জন্য আমি এই জায়গাটা থেকে আহ টেলিগ্রামে নিলে সেখানে, মানে টেলিগ্রামে থেকে ওইভাবে ইউজ টু না। আবার ওই জায়গাটা একটা সমস্যা হচ্ছে, অনেক বেশি নোটিফিকেশন আসে, যে কেউ টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট খুললেই মেসেজ চলে আসে, এবং সেখানে আমার মানে ওই হোয়াটসঅ্যাপের থেকেও খারাপ অবস্থা, এত বেশি মেসেজ সেখানে আসতে থাকে। তো গুগল ক্লাসরুম যে অ্যাপটা আছে, এই অ্যাপটা আমি আপনাদেরকে লিংক পাঠিয়ে দিব, আপনারা একটা একটু ইনস্টল করে নেবেন। আমি এতটুকু আপনাকে অ্যাসিওর করতে পারি, কথা দিতে পারি, আপনারা যেটা এক্সপেক্ট করছিলেন আমার কাছ থেকে, যেভাবে শিখতে চেয়েছিলেন, আমি এখন থেকে আপনাদের সেইভাবেই শেখাবো, সেইভাবেই নিয়ে এগোবো, না হলে এইভাবে হয় না। এই এই এসে আমার এই নাম্বারগুলো পুরো ওপেন করা থাকে সব জায়গায়, এই জন্য প্রচুর স্টুডেন্ট নক দেয়, মেসেজ করতে থাকে। তো আমি এখন এই চিন্তাই করছি, এই গুগল ক্লাসরুমে আমার এখনো মনে আছে, আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে থাকতে ক্লাস করতাম, বা আমার পেইড কোর্সের প্রথম দিকের ব্যাচ 30, 31, 32, এই ব্যাচ গুলোকে আমি গুগল ক্লাসরুমে তখন ওই করোনা প্যান্ডেমিকের সময়ও আমি তাদেরকে নিয়েছিলাম। তো এই জায়গাটাতে কথা বলা, কমিউনিকেট করা, অ্যাসাইনমেন্ট বা টাস্ক সাবমিট করা, পিডিএফ ফাইল শেয়ার করা অনেক বেশি সহজ, অনেক বেশি ইজি, এবং এটা প্রফেশনাল একটা প্লেস, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং আপনারা সুন্দরভাবে আপনাদের ভয়েসটাকে সেন্ড করতে পারবেন, সেখানে একটা ডেডলাইন থাকে, এবং আপনাদের
যে রেকর্ড গুলো আপনারা আমাকে পাঠাবেন, যে টাস্ক গুলো পাঠাবেন, ইভেন এই টপিক গুলোর উপর আপনারা নিজেরা লিখে, অর্থাৎ মানে যদি স্ক্রিপ্টও আমাকে শেয়ার করতে চান, শেয়ার করতে পারবেন। সেখানে যে ভুলটা হবে আমি আপনাদের অনেক সুন্দরভাবে আমি সেটা ধরায় দিতে পারবো, আপনাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবো, কথা বলতে পারবো। এতটুকু বলতে পারি। না হলে অনেকেই, এই যে গত একটা ক্লাসে আমি আপনাদের টেন্স, মডেল, সেমি মডেল নিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করতে বলছিলাম, তার বাংলাটা লিখতে বলছিলাম, তো সবারটা ওইভাবে দেখতে পারি না। তো ওইভাবেই আমি দেখবো, আমি থাকবো। এবং আহ, এই যে আইএলটিএস এর কিউকার যে টপিক গুলো দেখাচ্ছে, একসঙ্গে 2টা বা 3টা টপিক আমি আপনাকে দিচ্ছি, এর উপরে আপনাদের শর্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে। এখন এইটা করতে গেলে আপনি যদি মনে করেন যে আমি পারতেছি না, আমি এই জায়গাটাতে নিজে নিজে মানে আমার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি লিখতে পারতেছি না, এই জায়গাটাতে আমি প্রবলেম ফেস করছি, তাহলে আপনি আমাকে সেই জায়গাটাতে জানাবেন। আমি এই গুগল ক্লাসরুম অ্যাপটা দিলে, এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনি আমাকে জানাবেন যে আমি এই জায়গাটায় প্রবলেম ফেস করছি বা এটা আমি করতে পারছি না। অর্থাৎ আপনার যে কোনো প্রবলেম আমি এই জায়গাটাতে সলভ করে দিব। আমি সুন্দরভাবে লিখে আপনাকে আমি দেখাই দিব, অন টু অন যেটা, আমি দেখাই দিব যে এইভাবে আপনার এই কাজটা করতে হবে, এইভাবে আপনার এগোতে হবে। এবং আপনারা ফ্রাঙ্কলি আমার সঙ্গে কথা বলবেন, ফ্রাঙ্কলি কথা বলতে পারবেন সেই জায়গাটাতে, কোথাও কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হবে না। এবং এতটুকু শিওর থাকেন, আমি প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বলবো, যার যে ধরনের কোশ্চেন থাকে আপনারা সেখানে যোগাযোগ করতে পারবেন, কথা বলতে পারবেন। আমি চাচ্ছি অ্যাট এনি কস্ট আপনাদের এখানে যারা আছেন প্রত্যেককেই অ্যাটলিস্ট 20টা টপিকের উপর ফ্লুয়েন্টলি প্রেজেন্টেশন দেওয়াতে, কনভারসেশন করাতে, অর্থাৎ ফ্লুয়েন্টলি কোনো গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক ছাড়া। তার জন্য যা কিছু করা লাগে আমি করব, আমি আপনাদেরকে দেখাবো। গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক ছাড়া 20টা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন থাকবে, সেটা রেকর্ডের একটা আলাদা ফাইল থাকবে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের নামে, এবং সেটা আমি করে রাখবো। রাখার পর ফেস টু ফেস ভিডিও প্রেজেন্টেশন আমি ইনস্ট্যান্ট টপিকের উপর এই কম্পিউটার আপনাদের নিব, যেটা আমি আমার আগের ব্যাচের স্টুডেন্ট গুলোকে নিতাম। যেমন আমি আপনাদেরকে মনে হয় দেখাইছিলাম, এই যে প্রেজেন্টেশন গুলো আপনারা দেখছিলেন, আহ এগুলো আমার ব্যাচ 26, আমার যে Uh, 26তম ব্যাচ ছিল, students তাদের কাছ থেকে এই they have প্রেজেন্টেশন to গুলো নেওয়া। sit এবং তারা কিন্তু in order to আমার ওই listen together. গুগল ক্লাসরুমে ছিল, এবং সেইখান Lastly, থেকে that অনেক I ভালোভাবে have তারা ডেভেলপ করে নিজেরা এইভাবে অন টু ওয়ান বা ফেস টু ফেস প্রেজেন্টেশন দিয়েছে, যেটা আমি অনেকদিন নিতে পারিনি, আপনাদের থেকেও নেইনি। এখন সেইগুলো আমি নিব, বাট এই জায়গাটা ফেস টু ফেস যে প্রেজেন্টেশন, এটা অনেকটা প্রফেশনালিজমের জায়গা। তো এই জায়গাটায় আসতে হলে বা এই জিনিসগুলো দিতে গেলে অ্যাটলিস্ট 20টা টপিকের উপর, আমি আবারও বলছি, অ্যাটলিস্ট 20টা টপিকের উপর আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে স্পিকিং করতে হবে, স্পিচ দিতে হবে, কথা বলতে হবে। এবং এই যে 3টা টপিক আমি দিলাম, এই 3টা টপিকও আমি সুন্দরভাবে সাজিয়ে কোশ্চেন সহ, অ্যান্সার সহ আমি ওই গুগল ক্লাসরুমে প্রোভাইড করব। এবং সেটা আপনারা দেখে নিজেরা প্রেজেন্টেশন গুলো তৈরি করবেন। আমি যে কথাগুলো বললাম, আমার কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন? কি বললাম? প্রেজেন্টেশন আপনাদেরকে তৈরি করতে হবে, একটু সময় দিতে হবে এই জায়গায়। আমি আবারও বলছি, আমি আপনাদেরকে অ্যাসিওর করছি, ইনশাআল্লাহ আমি নিয়ে যাব আপনাদের সেই জায়গাটাতে। এবং প্রত্যেকে এখানে যারা আছেন কেউই বাদ পড়বেন না, প্রত্যেকে সুন্দরভাবে স্পিকিং করতে পারবেন, ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে পারবেন গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক ছাড়া। আসলে সময় না দিলে, স্টুডেন্টদের সঙ্গ না দিলে, টাইম না দিলে পারে না তারা, হারিয়ে ফেলে, করতে পারে না, খাপ খাওয়াতে পারে না। তো আমি সেটা করতে চাচ্ছি, এবং সেটা যাতে, কারণ আমি তো আর সারা জীবন আপনাদের নিয়ে পড়ে থাকতে পারবো না, আমার তো আরো ব্যাচ ধরতে হবে। আপনাদের কোর্স ফি 2000 টাকা, কেউ 500 টাকা দেন, 1000 টাকা দেন, পরে আর দেন না, কেউ 2000 টাকা কমপ্লিট করেন। তো যে যাই দেন না কেন, আপনাদের নিয়ে তো আর আমি সারা বছর ধরে আমি এগোতে পারবো না বা চালিয়ে যেতে পারবো না, এটাতে আপনারও ক্ষতি, আমারও ক্ষতি। আমি চাচ্ছি আপনারা সবাই ফ্লুয়েন্ট হন, এক্সপার্ট হন, দ্রুত প্রফেশনাল হয়ে ইংলিশে কথা বলা শিখে বের হন। আমি এটা চাচ্ছি, এর জন্য আমি এটা শেষ করব খুব কম সময়ের ভিতর, 1 মাস 1.5 মাসের ভিতর যাতে কমপ্লিট হয়ে যায়, সেইভাবে আমি ইফোর্ট দিয়ে এই জায়গাটাতে আমি এগোবো। এই কথাটা আমি আপনাদেরকে বলে রাখছি। এই জন্য আমি সবকিছু আপনাদের পাঠিয়ে দিব। আমার এরপরে ক্লাস আছে একটা, এটা শেষ করে আমি রাতে ফ্রি থাকবো। তখন আমি গুগল ক্লাসরুম আপনাদের ক্লাস ক্রিয়েট করে আপনাদেরকে মিটের লিংক দিয়ে দিব, প্লে স্টোর থেকে আপনারা
ইনস্টল করে নেবেন অ্যাপটা, আমি ওই অ্যাপটা লিঙ্ক দিয়ে দিব। দেওয়ার পর ওইখানে কিভাবে কানেক্ট হবেন খুবই ইজি, অটোমেটিক্যালি আপনারা হতে পারবেন, কঠিন কোনো কিছু না, না পারলে আমি সেটা দেখাবো। হওয়ার পরে আমি ওইখানে আপনাদেরকে দিয়ে প্র্যাকটিস করাবো, যেটা আমি আমার আগের ব্যাচগুলোর সাথে করতাম বা করাতাম। এখানে আমি করতে পারিনি, অনেক বেশি স্টুডেন্ট হয়ে গেছিল, ভাবছিলাম যে হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে কনভারসেশনের মাধ্যমে পারবো, বাট অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বেশি হয়, তো তার থেকে ওইটাই আমার বেটার হবে। আমি ওই জায়গাটাকে ফিরে যেতে চাই এবং অনেক দ্রুত সময়ের ভিতর আপনাদেরকে আমি এক্সপার্ট বা ফ্লুয়েন্ট করার চেষ্টা করব।